सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी अपने इलाके में राय पोइंदी तलवंडी पहुंचे और इस तलवंडी के बाहर बार एक खूह के कोल आके सतगुरु जी रुके ने। भाई मरदाना जी के राही पूरी तलवंडी में खबर पहुंच गई कि गुरु नानक साहब महाराज जी खूह के कोल बैठे ने। माता पिता जी का भी आना हो गया, पूरा इलाका ही जिन्हें भी इतों के रहने वाले लोग ने गुरु पातशाह के चरणों में आके बैठे हैं। माता पिता जी वालों बार बार एक गल कही जा रही है कि जिहड़ा राह तुसीं अपनाया है उस राह नूं छड्ड के घर आओ, जिवें तुसीं आखोगे तिवें ही किया जाएगा। वधिया खाण वास्ते भोजन भी और वधिया पहनण वास्ते वस्त्र भी दिते जाणगे। जिहड़ा तुसीं ये वस्त्र फकीरां वाला पहनिया है इहनूं त्याग दिओ। ते गुरु महाराज जी अमृतमई बाणी दे राहीं समझाउण दा यतन कर रहे हैं। गल सिर्फ माता पिता जी और गुरु नानक साहब जी की नहीं, गल साडी और तुहाडी है। गल इस संसार में आए हुए हर एक मनुख वास्ते है। जो शब्द दे दो पदे आप जी ने सरवण किए सन, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 16 के उपर यह शब्द सुभाईमान है। जिस शब्द को जो असीं पढ़ांगे विचारांगे और समझण का यतन करांगे तो एक गल समझ में आएगी कि जो असीं भोजन खांदे हाँ इहदा प्रभाव साडे मन ते पैंदा है। जो असीं पहरावा पहनते हाँ इहदा भी असर साडे मन ते हुंदा है। जिस माहौल दे विच असीं रह रहे हाँ, जिस वातावरण दे विच असीं रह रहे हाँ उहदा भी प्रभाव असर साडे मन ते हुंदा है। चार चफेरे किस तरह का साडा माहौल है, किस तरह का वातावरण है, किस तरह का साडा रहन सहन है, साडा खाना पीना पहरावा है, इहदा असर साडे मन ते पैंदा है। और कोई इहदे विच शक नहीं। जो हालात मनुख दे मानसिक तल ते असीं वेखदे हां कि किन्नी मनुखता दे विच गिरावट आ चुकी है, मन दे विच मनुखता दे विच किन्नी गिरावट आ गई। और उहदा जे असीं कारण भी देखांगे तो सानूं यही मिलेगा कि जिस तरह फैशन बदलदा जा रहा, पहरावा बदलदा जा रहा, साडा खाण पीण बदलदा जा रहा, साडा रहन सहन बदलदा जा रहा। और इहदे उलट दूसरे पासे साडे कोल बंदगी किन्नी कुछ है, साडे कोल नाम सिमरन कितना कुछ है, साडे कोल नितनेम कितना कुछ है। जो बीमारी सानूं लगी है उस बीमारी तो बचण वास्ते साडे कोल इलाज कितना कुछ है, ये देखना पैना है। जो असीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं, इहदा साडे मन ते असर होना है। पर इहदे तो बचाउण वास्ते सानूं बंदगी करन नूं किहा है। पर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साह, जे इन्हां सारियां दे असर तो तू बचना चाहुंदा है। बहुती दूर ना आपां जाइए। जो एक बीमारी चार चफेरे फैली जिन्होंने करोना का नाम दिता, ते नाल उहदे विच सानूं की आख्या भी किसी दे नेड़े नहीं जाना, किसी नाल हत्थ नहीं मिलाउणा, हर वेले मास्क तुसीं ला के रखना। काहदे लई? ताकि इस बीमारी तो तुहाडा बचाव हो सके। यही गल्लां सानूं रिपीट करवाइयां गईयां। महाराज कहंदे बस इसे तरह ही है, जिहड़ा तेरा खाना है, जिहड़ा तेरा पहनना है, जिहड़ा तेरा रहना है, उहदे विच जिहड़ियां बुराइयां ने, जे उस बुराइयां दे असर तो तू बचना चाहुंदा है तां तैनूं फिर बंदगी ते जोर देना पैना है। तैनूं अपना नितनेम पक्का करना पैना है। तेरे अंदर चंगियाइयां वाला गुण ज़्यादा होना चाहिए, फिर बुराइयां तेरे उत्ते जोर नहीं पा सकदियां। फिर बुराइयां का प्रभाव तेरे ते नहीं पै सकदा। पर चंगियाइयां कित्थे है? बुराइयां ते पहलां ही बड़ियां ने, अवगुण ते पहलां ही बड़े भरे पए आ। अवगुणां नाल भरे होण करके साडे ते असर भी अवगुणां दा ही है। किन्ने अवगुण ने? जिन्ना समुद्र विच पानी है। पर बंदा कहता है, पिछले भी आप जी नाल पिछले समय भी जिक्र किया कि बाहरों देखोगे तो बंदा चंगा बड़ा लगता भी इन्हूं कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। पर जदों ही चैकअप कराए तो कितनी बीमारियां निकल आउंदियां। बंदा सोचता भी मैं तो आख्या एक भी नहीं बीमारी हो सकती, पर जो चैकअप कराया तो कितनी निकल गई। बस जिस दिन गुरबाणी नाल अपना चैकअप आप करोगे ना, उस दिन पता लगेगा जिता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे तेते इन्ने अवगुण ने। तो फिर बुराई का असर तो साडे मन से पैना ही पैना। चंगियाई का असर क्यों नहीं पै रहा? चंगे गुण क्यों नहीं ग्रहण हो पा रहे? क्योंकि बुराई का असर ही इन्ना ज़्यादा है। कोई भी असीं खाण पीण देख लो, पहरावा वेख लो, ये एकदम इसका असर साडे मन से क्यों पै जाता है? इसका असर क्यों मन कबूल लैंदा है? क्योंकि इसका प्रभाव ज़्यादा है, इसका जोर साडे मन में ज़्यादा है। साहब जी कहते चार चीज़ां ने परमेश्वर भी भुला दिता ते बंदे नूं मौत भी भुला दी। खाना पीना हसना सौना, ये चार चीज़ां ने। अज जिंदगी च देखो बंदा कहता बस आ चार चीज़ां मिल जाण आपां की लेना। खाना वधिया मिल जाए, पीना वधिया मिल जाए, चार पल हस लईए खिड़ के, ते वधिया सौण वास्ते मिल जाए, होर की चाहिदा। पर साहब कहते इन्हें चार चीज़ां ने तेनों मानसिक कितनी गिरावट तेरे अंदर ले आंदी। तू ये भी तो देख, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी किन्नी त्रिक जीवन नहीं रहना। महाराज जी कहते खसम भी विसर गया और खुवारी पल्ले पै गई। हर विसरत सदा खुवारी, खुवारी भी पल्ले पै गई और जीवन भी त्रिक हो गया, फिटकार योग हो गया। ये मनुख जन्म जिहड़ा सानूं दिता सी इंसानियत वाला, इहदे उत्ते हुण फिटकारां भी पैण लग पईयां, लानतां पैण लग पईयां। इंसान नूं त्रिक जीवन नहीं रहना फिर भी नहीं है। जे आपां रहना ही नहीं है सदा दुनिया में, फिर अवगुण नूं घटाउण दा ते शुभ गुणां नूं वधाउण दा यतन करिए। चंगियाई वाले पासे नूं तुरीए, बुराई वाले पासे नहीं। ते चंगियाई वाले पासे नूं तुरन वास्ते ही उद्यम करना है, हिम्मत करनी। बुराई वाले पासे तां उद्यम करन दी लोड़ ही नहीं, मेहनत करन दी लोड़ ही नहीं। मन अपने आप भजदा है उस पासे। बुराई वाले पासे मन टिकाउण दी लोड़ नहीं, आपे ही टिकदा है। चंगियाई वाले राह तुरोगे मन टिकदा ही कोई नहीं। उत्थे असीं यतन करदे हां मन टिक जाए, टिकदा नहीं। पर जिहड़ा बुराई वाला रस्ता है उत्थे मन आपे ही टिक जांदा है। इसलिए सतगुरु महाराज ने जदों आख्या भी तुहानूं वधिया वस्त्र पहनण नूं मिलणगे, ते महाराज कहंदे जित पैदा है तन पीड़ी है। अज इंसान अपना पहरावा भुल गया, अपना पिछोकड़ भुल गया।
ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੰਗੇਜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਰ ਤਨ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੋਲੇ ਰੰਗੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਈ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ, ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਨ ਉਹਨੇ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਹ ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਪਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਪਲੀਆਂ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਬਲੇ ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਿਰ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਪੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਨ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤਨ ਪੀੜਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਅੰਨ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਬਾਤੈ ਤਿਆਗ ਕੈ ਕਾੜੂ ਬਹੁਰ ਅਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਅੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਰ ਬਾਤਿਆਂ ਤੇ ਆਗ ਕੇ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਚਲੋ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਕਰ ਕੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਏ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਘਰ ਕੋ ਚਲੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਰਹੋ ਧਾਮ ਕੀਜੈ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਵਣ ਕੋ ਨਹਿ ਲੀਜੈ ਨਾਮੂ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਠੋ ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਜਣ ਪਰ ਅਰੂੜਤ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਜਣ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੂੜਨ ਪਾਵੇ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ। ਚਲਣ ਚਲਣ ਸ਼ਰਮ ਸਭ ਹੀ ਖੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਜਣ ਨਹਿ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਣ ਘੋੜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੋ ਸੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਐਸੋ ਹੈ ਮਮ ਪਾਸ ਤਰੰਗਾ। ਬੜਾ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਸੋ ਹੈ ਮਮ ਪਾਸ ਤੁਰੰਗਾ, ਤੁਰੰਗਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ,
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤਰੰਗ ਬਾਂਧਿਓ ਕੇ ਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਗੋਦੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋਗ ਮਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਨ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੁਣ ਬਿਤ ਕੇ ਬਚ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਕੈ ਸੁਖ ਸਤਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 16 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਤ ਪੈਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀਆਂ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਪਖਰ ਸੋਨੇ ਸਖਤ ਬੁੱਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘੋੜੇ ਪਖਰ, ਪਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਠੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਸਖਤ, ਸਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਮ ਚੀਜ਼, ਦੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜੇ ਪਖਰ ਸੋਨੇ ਸਖਤ ਬੁੱਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ। ਵਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਠੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਮਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਤ ਦਾ ਜੱਤ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ। ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਬੁੱਝਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ, ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਮਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਾਗ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤ। ਗੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ। ਧਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਵਣਾ, ਭਾਵ ਚੱਲਣਾ, ਦੌੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਧਾਵਣਾ ਧਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਾਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਤਰਕਸ ਤੀਰ। ਤਰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਰਕਸ ਤੀਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਾਨ। ਕਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰਛੀ। ਤੇਗ ਬੰਦ, ਤੇਗ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਗ ਬੰਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਗਾਤਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਮਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਗ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਣ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ। ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ। ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਸਨਮਾਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ। ਚਾਰ ਛੁਪੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੇਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅੱਖਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਤੇ ਨੇਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਰਮ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ, ਜਾਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਤੀ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਉਹ ਚੌਂ ਗੁਣ ਮਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ, ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਚੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਗਮ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਕਦੇ ਕਾਮ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਖੁਆਰੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤ ਚੜਿਆ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਦੇ ਨਾ ਤਰਸਾਓ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੌਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜਿਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਸਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤਰਸਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਤ ਚੜਿਆ, ਜਿੱਤ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਪੀੜੀਆ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਓ, ਰਹਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਕਾੜੂ ਤਬ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੂਸ਼ਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਤ ਰਿਜੇ ਮੋਹ ਤਬ ਨਾਹੀ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਚਲੋ, ਮਿਲੋ ਕਟੰਬ ਚਲੋ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਬੇਟੀ ਅਪਰ ਸਨੇਹੀ ਸਭ ਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਦ ਉਡੀਕ ਆਏ ਹੈ ਕਬਹੀ। ਕਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਬ ਪਾਛੇ ਕਰ ਰੁਚ ਬਣਾਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਹਮਕੋ ਦਰਬ ਲਗਾਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਲਗਾਵਾ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਤਾਤ ਅਬ ਤਾਂ ਕੋ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਤ ਹਰ ਕਬ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਬਣਵਾਏ ਤੁਮਰੇ ਹਿਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ, ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਨਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਤ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਾਟੀ, ਧੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਘਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ, ਦੋ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਇੱਕ ਆ ਸਰੀਰ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਓ ਤੇ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗੀ। ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ। ਹੁਣ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ। ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਾ ਲਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਇੱਟਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੇ ਘਰ ਨੂੰ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਕਾਉਣੇ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸੁਖੀ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵਸੀ, ਹੋਰ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ। ਹੋਰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਧ ਭਾਵਸੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਰ। ਜੋ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਨੇ ਦਵਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏ ਗੋਲਾ ਪੈ ਗੁੰਡ ਪਸਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਰਾਮ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਣਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੁੱਤਾ ਤਨ ਪੀੜਿਆ, ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 4ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਹੈ, 4ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤਨ ਪੀੜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਵੋਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਬੇਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਸੌਵੋਗੇ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੌਵੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਲੂਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੱਲਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਭੱਜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕਿ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਗੱਲ ਤੇ 2 ਅੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਅੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ 40 ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ,
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।